بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أفضل خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ዛሬ ማስታወሻ ርዕሳችን ሸህሩላሂ አልሙሐረም የአላህ ወር የሆነ የሙሐረም ወር ትሩፋት ይላል። አላህ ጀለ ወዐላ በተከበረው ቁርአን ውስጥ የሙሐረም ወር ጠቅሶልናል። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ በቁርአኑ የሙሐረም ወርንና አራት ወራቶችን ልዩ ቦታ ሰጥታቸው የጠቀሰን ነቢዩም በሐዲሳቸው አብራርቶልናል ማለት ነው። الله جل وعلا فقد فاضل الله بين الشهور والأيام وجعل لبعضها مكانة ليس لغيرها وبينت النصوص الشرعية منزلتها ليعتني المؤمنون بها ولتنشط النفوس في فعل الطاعات لمواسمها المختلفة. الله جل وعلا وراتوچن قناتوچن كفيلو أسبلتو فطروال. الله جل وعلا የቱ ወር የትኛው ቀን ከሌላኛው ቀናትና ወራት ይበልጣል ብለው ሐዲስና ቁርአን አብራርቷል። ለምንድነው ወራትን ቀናትን ከሌሎች አለያይቶ የፈጠራቸው? ሙእሚኖች ዒባዳ ላይ ጸሎት ላይ እንዲሽቀዳደሙ የሙእሚኖች ነፍስያ ነሻጣ እንድታገኝና ዒባዳን እንዲያበዙ ነው። አላህ ጀለ ወዐላ ከዒባዳ ወደ ዒባዳ ከመልካም ስራ ወደ መልካም ስራ ነፍስያ ተሸጋግራ ዒባዳ እንድታበዛና የተለያየ ዒባዳ የተለያየ ጊዜ ውስጥ ነፍስያ ዒባዳን ሲሰራ ደግሞ ትታደሳለች ማለት ነው። የተሐድሶ ስራ ነው። ይህን አላህ ጀለ ወዐላ በዚህ መልክ ያዘደነገልን ማለት ነው። አላህ ጀለ ወዐላ ይህን አስመልክቶ ምን ይላል? إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله جل وعلا بزيه بتكبرونا بتقدسه القرآن سورة التوبة مئراف 9 قطر 36 لاي اندهلال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إن عدة الشهور عند الله زند يور መቁጠራው ኪታብ ውስጥ አላህ ሰማይና ምድርን በፈጠረበት ቀን 12 ወራት ነበሩ። አላህ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ቀን የአመት የወራት ቆጠራ 12 ወራት ነበሩ። ከ12 ወራቶች አራቱ ወራቶች ደግሞ በጣም የተከበሩና የላቁ ናቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ ተውባ ላይ ጠቀሳቸው። ذلك الدين القيم ይህ ቀጥተኛ እምነት ነው። فلا تظلموا فيهن أنفسكم. እነዚህን አራቱን ወራቶች የተከበሩ ወራት የተባሉ ውስጥ ማዕሲያን በመስራት ዒባዳን በመተው አላህ ላይ በማመጽ ነፍሶቻቸውን እንዳትበድሉ ብሎ አላህ ጀለ ወዐላ ከ12 ወራቶች አራቱን አሽሁረል ሑሩምን ጠቀሰ ማለት ነው። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው አላህ አራት ወራት ብሎ የጠቀሳቸው ነብዩ ደግሞ አብራሩ። አሱነቱ ሙበይነቱን ሊልቁርአን መቼም የነብዩ ሱና ቁርአንን ታብራራለች ማለት ነው። فعن أبي بكرة رضي الله عنه كأبي بكرة يتورع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. زاري قالوا النبي عليه الصلاة والسلام زمن كوزورو لك سماينا مدر በተፈጠረበት ጊዜ ወደዛው ተመልሷል። አሰነቱ 12 ሸህራ አመት እኮ ሙሉ 12 ወር ሆነዋል አሁን ማለት ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። منها 4 حرم ከ12 ወራቶች አራት ወራቶች ደግሞ በጣም የተከበሩ አላህ ዘንድ አላህ ያላቃቸው የተከበሩ ወራቶች ናቸው ብሎ አራት ወራቶችን ጠቀሱ። ثلاث متواليات 3 ወራቶች የተከታተሉ ናቸው። እነሱ ዙልቃዕዳ ዙልሒጃ ሙሐረም ሶስታቸው የተከታተሉ በተከታታይ የተጠቀሱ ናቸው። ወረጀብ ሙድር الذي بين جمادى وشعبان አራተኛው ደግሞ ረጀብ ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሸህሩላህ አልሙሐረም ብሎ የሰየሙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸህሩላህ ብሎ ሰይሞታል። አላህ ጀለ ወዐላ አንድ ነገር
ودراس واستكتو سيسيمو لبيان شرفه ومكانته عند الله الله زند كبروننا يلاك نجر مهنون لمجلسنا بيت الله كعبة يا الله بيت بلو سيسيم الله جل وعلا الزوس ينورال لما لسايهون كعبة يسيم السر وعبادة كليلاو بوتا يتلي من دا الله بوتا ودمو يتكبر بوتا لمارسون ناقة الله يا نبي الله صالح ناقة ويم جبل يا الله ناقة يتبالي شبت مكنات الله لي وادرغو اسوان سوا يفلغاتا سايهون لنبي الله صالح تأمر هنا يمتلاكج ناقة الله بلو سيمواتال اتشم ይሄ ሙሐረም ወር ሸህሩላህ المحرم ተብሎ ተሰይሟል ለምን የአላህ ወር የተባለበት ምክንያት አላህ ልዩ ቦታ ስለሰጠው ማለት ነው ከአራቱ ወራቶች መካከል በላጩ ወር ነው ማለት ነው ከሙሐረም ወር ትሩፋቶች መካከል أن الله عز وجل نجى فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه الله جل وعلا محرم ور ካላቃቸውና ካከበራቸው ነገራቶች መካከል አላህ ጀለ ወዐላ በኒ እስራኤላውያንና ነብዩላህ ሙሳን ከጣጊያው ፍርዓውን ነጃህ ያወጣበት ወር ማለት ነው عن ابن عباس رضي الله عنه كعبد الله بن عباس يتورى حديث علم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يا الله ملكتنا ود مدينة بقبو جزي فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء محرم أسرنيا وكان سيصوموا نبي عليه الصلاة والسلام يهودا وجن آيتواچو فقال ما هذا يهمن دنو متصوموا بلو نبي صلى الله عليه وسلم يهودا ويانن يطيقاچوال قالوا هذا يوم صالح هيكو بتام ملكام قمنو دق قنو قالو يهوداوچ كذا مكناتون نغرواچو هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من فرعون هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم يه محرم أسرنياو قن የምንጾምበት የምናከብርበት ምክንያት ደቂቅ ነው መልካም ቀን ነው ምክንያቱም አላህ ጀለ ወዐላ ሙሳንና ለሙሳ የተከተሉት ሙሳን የተከተሉ ምእመናንን የበላይነት ሰጥቷቸው አላህ ጀለ ወዐላ ከሙጅሪሙ ፍርዓውን ነጃህ አውጥቷቸው ፍርዓውንን ያጠፋበት ቀን ነው كذا فصامه موسى شكرا لله تعالى نبي الله موسى فطاريون لما مزغن مسلموچن مؤمنوچن نجا አውጥቶ ወንድን የገደለ ሴትን የተወ መሬት ላይ ብክለትን ያስፋፋ አን ረብኩም ወልአላ ما علمت لكم من اله غيري እኔ ከኔ ውጪ ሌላ አምላክ አላቅላቸውም ከኔ በላይ አምላክ የለም ብሎ መሬት ላይ ብክለትን ያስፋፋ ሙተጀብር ጣጊያውን ያጠፋበት ቀንና ሙስሊሞችና ሙእሚኖችን የበላይ ያጎናጸፋቸውበት ቀን አላህ ጀለ ወዐላ ሙሳ ለሱ ምስጋና ለማስገባት ስለጾመ እኛን እንጾማለን አሉ የመዲና ይሁዳውያን ማለት ነው ከዛ ነብዩ ምን አሉ قال انا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኔኮ ለሙሳ ከናንተ የሚቀርብ ነብይ ነኝ እኛ ሙስሊሞች ሙእሚኖች ከናንተ ከይሁዳውያን ለሙሳን ቀርባለን ለሙሳ ተከታዮች ለሙእሚኖች እኛንን የምንቀርበው ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙሐረም 10ኛው ቀን ጾሞ فامر بصيامه ሙስሊሞችም በጾም አዘዟቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው ከመዲና ይሁዳውያን እነ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም እነ ከዓብ አልአህባር ሌሎችም የይሁዳ ሊቆች ሰልመዋል እስልምናን ተከትለዋል እናንተ የሙሳን ታሪክ አከበራችሁም አላከበራችሁም ጾማችሁም አልጾማችሁም ምንም አይጠቅማችሁም እኛ ሙስሊሞች ከናንተ በላይ ለሙሳን ቀርባለን ብሎ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስረዷቸው ማለት ነው وليس صيامه صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهود بمجرد قولهم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙሐረም 10ኛው ቀን መጾማቸው ከይሁዳ ሰምቶ አይደለም የጾሙት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መካ ውስጥ ሆኖም ይጾሙ ነበር ቁረይሾች ይጾሙ ነበር አይሻ ረዲየላሁ عنها قالت تصوم عاشوراء في الجاهليه ቁረይሽ ከእስልምና በፊት ቁርአን ከመውረዱ በፊት የመካ ቁረይሾች አሹራ ወይም ሙሐረም 10ኛው ቀን ይጾሙ ነበር ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከነሱ ጋር
ይጾሙ ነበረ ከረመዳን በፊት አሹራ እንደ ፈርድ ወይም እንደ ዋጅብ ይጾሙ ነበረ ረመዳን ከተደነገገ በኋላ فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه ረመዳን ከተደነገገ በኋላ ሙሐረም 10ኛው ቀን የፈለገ ሰው ይጾም ይችላል ያልፈለገው መተው ይችላል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙሐረም ወር በላጩ ወር ነው ሰለፎች 3 አስሮችን ያከብሩ ነበረ አሽረ الأواخر من رمضان عشر الأول من ذو الحجة وعشر الأول من محرم ሰለፎች ወይም ሙስሊሞች ዘንዳ ከረመዳን ወር መጨረሻ አስርቶቹ ልዩ ቦታ ነው ያሉት ዑለማዎችም ሰሃባዎችም ሰለፎች ያከብሩ ነበረ አብዛኛው አስርቱ ቀናቶች በዒባዳ ያሳልፉ ነበር ለምን በላጩ የአስርቱ መጨረሻ 10 ቀናት ይባላሉ ለይለቱል ቀድር እዛው ስለሚገኝ ማለት ነው ሙሐረም ዙልሂጃ መጀመሪያ አስርቱ ቀናቶች ይጾሙ ነበር ሐጅም አለበት 10 ዙልሂጃ እንደገና ደግሞ 9 يوم التاسع የሁለት ዓመት ወንጀል የሚያስምር ዙልሂጃ 9ኛው ቀን ይዛው ስላለ ማለት ነው እንደዚሁም ሙሐረም 10 ከአንድ እስከ 10ኛው ቀን ያከብሩ ነበር የሰለፎች በዒባዳ በትላዋ በዝክር በሰደቃ ያሳልፉ ነበር ማለት ነው ከአብዱላህ ኢብኑ አባስ ተወራው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም يتحرى صيام يوم يتحرى صوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء ذو محرم 10ኛው ቀን ተዘጋጅቶ በዝግጅት ይጠባበቁ ነበር ያለ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳልፉ ማለት ነው በሌላው ሐዲስ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كرمضان ወር ቀጥሎ በላጩ ጾም ማለት محرم ور مصوم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كأمس صلاة قتلوا دمو كصلاتوች መካከል በላጩ صلاة ማለት ليل الصلاة ነው قيام الليل ነው قال النبي عليه الصلاة والسلام የሚያመላክተው محرم ور النبي عليه الصلاة والسلام ትኩረት ሰጥቷቸው ኢባዳ እንዳሳለፉ እንደነበር ይገልጻል ማለት ነው ዑለሞች ሙሐረም ወር ነብዩ አለይሂ ሰላም በዚህ መልክ ትኩረት ሰጥቶት ከተናገሩ እንዴት ይጾማል የሚል ሙሉ ነው የምጾመው ወይም ግማሹ ነው የምጾመው አብዛኛ ነው የምጾመው የሚል የተለያየ ሐሳብ መጥቶ ነበር አብዛኛ ነው የምጾመው የሚል ላይ ነው በላጩ ምክንያቱም ሙሉ የሚጾሙ ሰለፎችም ሰሃባዎችም ነበሩ እንደ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ሐዲስ ወአኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ የሚገልጸው ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማሳማ النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا الى رمضان يا الله መልእክተኛ ወር ሙሉ የጾሙበት አጋጣሚ የለም ረመዳን ወር ብቻ እንጂ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እናታችን አይሻ ይሄንን ትገልጻለች ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የዙልሂጅ ሙሐረም 10ኛው ቀን አስመልክቶ أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه باسل في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء محرم 10ኛው ቀን ጾም من داوس من يهون انديت ነው ብሎ ነብዩ ሲጠየቁ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية ያለፈው አመት ወንጀል ያስምራል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ዙልሂጃ ሙሐረም 10ኛው ቀን መጾም የአንድ አመት ወንጀል ያስምራል ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሌላው ሐዲስ እንዳሉ ለኢም በቂቱ ኢላ ቃቢልን ለአሱምና التاسع እስከሚቀጥለው አመት ረጅም እድሜ አላህ ከሰጠኝ 10ኛው ቀን በተጨማሪ 9ኛው ቀንም ይጾማሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህ ሐዲስ የተባለበት ምክንያት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሁዳውያን ሲጠየቁ የሙሳ ሱና ስለሆነ እሱን እናከብራለን በዚህ ነው የምንጾመው ብሎ ነብዩ አለይሂ ይሁዳዎች ይሄንን ከሰሙ ነብዩ እንደ ጾሙ ከሰሙ ነብዩ ሰለላሁ ይሁዳዎች ጋር ላለመመሳሰል እነሱ ዒባዳዎቹም ጾማቸውም ስግደታቸውም ጸሎታቸው የተባላሽ ስለሆነ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ ደግሞ የታድሶ ህዝብ ስለሆነች ወደ ተበላሸ እምነት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራጡል ሙስተቂም ላይ ስለተጓዙ የተበላሸ እምነት አምልኮት ጋር ላለመመሳሰል
ይሁዳዎች 10ኛ ቀን ብቻ ነው የሚጾሙት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ እስከ በቀጠለው አመት ከቆየው 9ኛው ቀንም ይጾማሉ አሉ ለምን ይሁዳ ጋር ላለመመሳሰል ማለት ዑለሞች የሙሐረም ጾም ኢባዳን ሲገልጹ ምን አሉ በተለያየ መንገድ መጾም አለበት ይሁዳ ጋር ላለመመሳሰል አንደኛ 10ኛውና 9ኛው ቀን መጾም ነው ሁለተኛ 10ኛውና 11ኛው ቀን መጾም ነው ሶስተኛ ደግሞ 9ኛ 10ኛ 11ኛው ቀን መጾም ነው አራተኛ ደግሞ 10ኛው ቀን ሙሐረም 10ኛው ቀን መጾም በአራት መንገድ ነው የሚጾመው አሉ ዑለሞች طيب ጾም በመሰረቱ ትልቅ ኢባዳ ነው ጾም ማለት የአጥቂያ የአውሊያዎች የተቂዮች ስራ ነው ማለት ነው ወሶሙ ኢባደቱ الأتقياء والأخفياء والمخلصين ጾም ብሎ ማለት የአውሊያዎች የሙተቆች አላህን በሚገባ አላህን የሚፈሩ ባሪዎች ስራና ወልአኽፊያ ኢባዳን ሲሰሩ ሰደቃ ሲሰድቁ ጾም ሲጾሙ ቁርአን ሲቀሩ ቂያም ለሊት ሲሰግዱ ከሰው እይታ ተደብቆ የሚሰሩት አውሊያዎች አጥቂያዎች አሉ ጾም ማለት የነሱ ተግባር ነው فهو تجارة رابحة مع الله جل وعلا ጾም አላህ የወፈቀው አላህ ጋር ትልቅ ግብይት ትልቅ ትርፍ ንግድ ነው የሚሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጾም የረመዳን ወር የሰብር ወር ነው የተባለው ለምንድን ነው የሰብር ወር የተባለው ጾመኛ ከሁሉም ኃጢአት ራሱን እየታቀበ ነው የሚውለው ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጾምን አስመልክቶ ምን አሉ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملئتنيا يا الله رحمتنا إذنت يسفن باتشو اندي بالولالو ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا عند مسلم يهونه اسلمنا يزو عند كان لا الله بلو يصوم እንደሆነ በዛኛው አንድ ቀን ፊቱን ከጀሃነም 7 አመት ያርቀዋል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱብሃንአላህ ሐሙስና ሰኞ ጾምን አላህ የወፈቀው እንደዚህ አጋጣሚ ጾሞችን ከጊዜ አዝመራን ይዞ የሚመጡ ጾሞችን ተጠባብቆ የሚጾም ሰው እንደዚሁም 13 14 እና አያመል ቢድ የተባሉ 3 ከወር 3 ቀን ተጠባብቆ የሚጾም ሰው ምንኛ ያማረ ባሪያ ወደ አላህ የተቃረበ ባሪያ ነው ማለት ነው ስለዚህ አላህ ጀለ ወዐላ እነዚህን ኢባዳ አጋጣሚዎች ኢባዳ አዝማራዎችን ተጠባብቆ ተጠቅሞበት ከጀነት ከሚያወርሱ ባሮች አላህ ያደርገን ሙሐረም ወር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስላከበረው ስላተለቀው እኛም ልናከብረው ይገባል ማለት ነው فلا تظلموا فيهن انفسكم እነዚህን አራቱን ወራቶች ውስጥ ነፍሶቻቸውን እንዳትበድሉ ብሎናል ሌላው ወር ውስጥ ሌላው የጊዜ አመት ወራቶች ውስጥ ሰው ኃጢአት ሰርቶ ራሱን መበደል ሌሎችን መበደል ወንጀል ነው ከባድ ወንጀል ነው ግን እነዚህ አራት ወራቶች ውስጥ ደግሞ ወንጀሉ እጥፍ ድርብ ይሆናል እንደዚሁም ኸይራቶቹ መልካም ስራዎቹ እጥፍ ድርብ ስለሚሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነፍስያ ቀያይራ ልብስም ቀያይራ መልበስ እንደምትወድ ኢባዳም ቀያይራ መስራት ስለምትፈልግ አላህ ሰው ልጅ በሚጠቅመው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉም የጀነት መንገድ አዘጋጅቶን ይላል አላህ ጀለ ወዐላ ቁርአንና ሐዲስን ተረድቶ የነብዩን ሱና ተከትሎ جنة كما ورسوا باروج الله يدرجن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين